বন্ধুরা, আমি তোমাদের আইসিটি ক্লাসে সবাইকে শুভেচ্ছা স্বাগত জানাই। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আমি আজকের ক্লাসে সংখ্যা পদ্ধতির দ্বিতীয় অংশ ডিজিটাল ডিভাইসে ফ্লিপ ফ্লপ পড়াবো। বন্ধুরা, ফ্লিপ ফ্লপ রেজিস্টার কি সেটি সম্পর্কে তোমাদের একটু ধারণা দেবো। বন্ধুরা, আগে তোমাদের পড়াইছি, এখন তোমাদের পড়াগুলো মনে রাখার জন্য অলস সময় যাতে পার না করো সেই জন্য তোমাদের ভিডিও ক্লাসের ব্যবস্থা। বন্ধুরা, তোমরা সুন্দর করে বাড়িতে দেখবে এবং নিজের শরীরের প্রতি যত্ন নেবে। পরীক্ষার সময় তোমরা খুব সময় কম পাবে বন্ধুরা, এবং অল্প সময়ের মধ্যে তোমাদের পরীক্ষা শেষ হবে। যার জন্য তোমরা অলস সময় পার না করে একটু ভিডিও দেখবে, বই দেখবে এবং সবাই সতর্ক থাকবে। আমি তোমাদের একটু হেল্পের জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বলতে তোমাদের হাজির হয়েছে। এখানে বন্ধুরা একটু ভিডিও ছিল, 1 মিনিট দেখাই বন্ধুরা। First, we'll discuss the SR flip-flop. Set reset flip-flop. So, basic S flip-flop that uses either crossmore or crossing setup. This is your cross, main, and the crossmore setup, where you have the output of the set flip-flop goes to the input of the reset flip-flop to create your Q-nut and your Q, and vice versa. Here's a function table for that same flip-flop with your set and set. You have your 0, 0 equals a whole condition. It's no change. You have your set equals 1, where you're setting 0. Means the flip-flop is set, and vice versa. The set equals 0 and the set equals 1. You have the flip-flop reset and your 1, 1 function. বন্ধুরা, ভিডিওটি আর বড় করছি না, এখানে থামিয়ে দিই বন্ধুরা, কারণ ভিডিও লেন্থ বড় হয়ে গেলে আমাদের সমস্যা হচ্ছে। এটা তোমাদের ক্লাসে দেখিয়েছি, তারপরে ভিডিও ক্লাসে সারা দেশের জন্য দেখাতে পারলে ভালো হতো, কিন্তু ভিডিও বড় হয়ে গেলে আমরা ভিডিও আপলোড করতে পারছি না বন্ধুরা, খুব কষ্ট হচ্ছে। যার জন্য ভিডিওটি থামিয়ে দিলাম বন্ধুরা, আমরা এগিয়ে যাই। এখন বন্ধুরা, ফ্লিপ ফ্লপ রেজিস্টার কি আমরা এগিয়ে যাই বন্ধুরা। আমাদের শিক্ষক বন্ধুরা, ফ্লিপ ফ্লপ কি, রেজিস্টার কি, আর রেজিস্টারের গঠন প্রণালী, এই তিনটা শিক্ষক আমরা আলোচনা করব। বন্ধুরা, একক কাজ ফ্লিপ ফ্লপ কি। আমাদের স্থির চিত্র ছিল বন্ধুরা, ভিডিও পুরোটা দেখাতে পারলাম না, দেখানো সম্ভব হচ্ছে না বন্ধুরা। ভিডিও লেন্থ বড় হলে আমরা খুব কষ্টে আছি, ইন্টারনেটের গতি কম, কাজ করে শান্তি পাচ্ছি না বন্ধুরা। বন্ধুরা, আরেকটি ভিডিও ছিল, সেই ভিডিওটি 1 মিনিট দেখাই বন্ধুরা। Hopefully, by now, you have learned that computers store their data information in chunks of bits called words. These words can be stored in various places such as the RAM, registers, or hard drive. In this lecture, you'll learn more about how to store data information in these registers. Each register in a computer is composed of a set of smaller storage units called flip-flops. Each flip-flop stores 1 bit. So, in an 8-bit architecture, each register is composed of 8 flip-flops. Let's take a closer look at the structure of the individual flip-flops. Each flip-flop has 2 types of inputs. The first type is the clock input. The clock input is critical because we want all of our stored components to update at the same time. Consequently, each flip-flop is designed to update once the clock's up. The flip-flops in this example are called positive edge or rising edge triggered flip-flops. So they allow update whenever the clock signal rises from a low voltage to a high voltage. Certain components that are controlled by the clock, like flip-flops and registers, are called synchronous components. The second type of input is called the data input.
This input determines how the state of each flip-flop updates every clock edge. The flip-flops in this example are called D flip-flops. If the input to a D flip-flop is 0 during the rising edge of the clock, then the flip-flop will store 0 until the next rising edge. If the input to a flip-flop is 1 during the rising edge of the clock, then the flip-flop will store 1 until the next rising edge. We can recall the value that is stored in each flip-flop at any time from the output of the flip-flop. Keep in mind though, you can change what is stored in the flip-flop only during the rising edge of the clock. But you can read the value that is stored in the flip-flop at any time. As we said earlier, we can construct an 8-bit register out of 8 flip-flops. Let me ask you to use your imagination, pretend that we have arranged 8 flip-flops on the screen, but we're only going to show 4 because of space limitations. To create the 8-bit flip-flop, we need to show the different types of connections that the register will have. First, all the flip-flops will share a common clock signal. Second, each of the flip-flops will receive a separate data input. This data input configuration is called a parallel load design. Finally, each of the flip-flops will contribute one data output to the 8-bit register. When we draw the final 8-bit register, we typically do not draw all the internal flip-flops. And we also rearrange the inputs and outputs to facilitate reading. So, in this lecture, I demonstrated the basic function networking of flip-flops, and I demonstrated how to combine flip-flops to create a register. This process of abstracting and structuring smaller ভিডিওটি বড় আর আগাচ্ছি না আমরা তথ্যতে যাই বন্ধুরা। এখন একক কাজের সমাধান বন্ধুরা, ফ্লিপ ফ্লপ লজিকের দ্বারা তৈরি এক ধরনের মেমোরি উপাদান যা একটি বাইনারি বিট সংরক্ষণ করতে পারে। ফ্লিপ ফ্লপে দুটি অস্থায়ী অবস্থা 0 1 আছে এবং উহা দুটি স্থায়ী অবস্থার যে কোনো একটিতে থাকতে পারে। ধরা যাক n এটি প্রথম অবস্থায় আছে, তাহলে n এটি প্রথম অবস্থাতেই থাকবে যতক্ষণ না এতে বাইনারি থেকে একটি তড়িৎ প্রবাহ যাকে বলে ট্রিগার দেওয়া হবে। ট্রিগার দিলে n এটি দ্বিতীয় অবস্থায় যাবে, n এটি দ্বিতীয় অবস্থাতে থাকবে চিরদিন, তবে আবার ট্রিগার দিলে প্রথম অবস্থায় ফিরে যাবে। বন্ধুরা ভিডিওটা পুরোটা দেখাতে পারলে ভালো হতো। আমার প্রতিটা ক্লাসে বন্ধুরা 2-3 ভিডিও দেওয়া আছে বন্ধুরা, ক্লাসে তোমাদের দেখে থাকি, কিন্তু এখন আমি শেয়ার করতে পারছি না বন্ধুরা। আমাদের ইন্টারনেট কানেকশন এত দুর্বল, যার জন্য ভিডিও ক্লাস ছোট করতে হচ্ছে বন্ধুরা। এখন জোড়াই কাজের প্রশ্ন বন্ধুরা, রেজিস্টার হলো একগুচ্ছ ফ্লিপ ফ্লপ যার প্রত্যেকটি 1 বিট তথ্য সংরক্ষণ করতে পারে। একটি n- বিট রেজিস্টারে n সংখ্যক ফ্লিপ ফ্লপ থাকে যা বাইনারি n বিট তথ্য সংরক্ষণ করতে পারে। কাজে রেজিস্টার হলো একগুচ্ছ মেমোরি উপাদান যা একত্রে ইউনিট হিসেবে কাজ করে। ফ্লিপ ফ্লপ ছাড়াও রেজিস্টারের কম্বিনেশন গেট থাকতে পারে যা কোনো ডেটা প্রসেসিং এর কাজ করতে পারে। ব্যাপক অর্থে রেজিস্টার হলো এক প্রকার মেমোরি ডিভাইস যা কতগুলো বিটকে ধারণ বা সংরক্ষণ করে থাকে। এটি একগুচ্ছ ফ্লিপ ফ্লপ এবং গেট এর সমন্বয়ে গঠিত সার্কিট, যেখানে প্রত্যেকটি ফ্লিপ ফ্লপ একটি করে বাইনারি বিট ধারণ করে থাকে। তাহলে বন্ধুরা এখন আমরা পরের প্রশ্নে যাই বন্ধুরা। বন্ধুরা জোড়াই কাজের সমাধান, রেজিস্টারের প্রকারভেদ। গঠন অনুসারে রেজিস্টার বন্ধুরা 2 প্রকার, বাফার বা প্যারালাল লোড রেজিস্টার আর শিফট রেজিস্টার। আর কাজের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে রেজিস্টার ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। অ্যাকুমুলেটর রেজিস্টার, সাধারণ রেজিস্টার, বিশেষ রেজিস্টার। বন্ধুরা দলীয় কাজের সেট চিত্র বন্ধুরা। এখন শিফট রেজিস্টার কি দেখি বন্ধুরা। বন্ধুরা বাইনারি ডেটাকে 1 বিট ডাইনে ও বামে বা উভয় দিকে সরানোর জন্য যে রেজিস্টার ব্যবহৃত হয় তাকে শিফট রেজিস্টার বলা হয়। শিফট রেজিস্টার এক ধরনের সিরিয়াল রেজিস্টার। শিফট রেজিস্টারে কতগুলো ফ্লিপ ফ্লপ চেইন আকারে যুক্ত থাকে, যার একটি ফ্লিপ ফ্লপের আউটপুট পেরিফেরাল ইনপুটের সাথে সংযুক্ত থাকে। শিফট রেজিস্টার মূলত বিভিন্ন গাণিতিক যুক্তিমূলক কাজে এবং রেজিস্টারের মান ক্লিয়ার করতে ব্যবহৃত হয়।
ডেটা প্রবাহের দিকের উপর ভিত্তি করে শিফট রেজিস্টার দুই ধরনের, একটা হলো লেফট টু রাইট শিফট রেজিস্টার আর একটা রাইট টু লেফট শিফট রেজিস্টার। বন্ধুরা দলীয় কাজের সমাধান। বাফার বা প্যারালাল লোড রেজিস্টার কি? প্যারালাল লোড রেজিস্টার হলো এমন এক ধরনের রেজিস্টার যা একসাথে অনেকগুলো বাইনারি বিট ধারণ বা লোড করতে পারে এবং যেখানে একটি কমন ক্লক পালস সিস্টেম থাকে। কমন ক্লক ইনপুটে ক্লক পালস পাওয়ার সাথে সাথে সবগুলো ফ্লিপ ফ্লপ সক্রিয় হয় এবং তথ্য ধারণ করে। বন্ধুরা আমরা এমসিকিউ যাচ্ছে বন্ধুরা। দ্বিতীয় অপশন এমসিকিউ, কোনটি মৌলিক গেট নয়? নর গেট। বুলিয়ান অ্যালজেব্রার উদ্ভাবকের নাম জর্জ বোর। সার্বজনীন গেট কত প্রকার? বন্ধুরা দুই প্রকার। এন্ড গেটে আউটপুট এক পেতে হলে উত্তর সবগুলো ইনপুট এক হবে। যে কোনোটি ইনপুট শূন্য হবে, সরি 3 নম্বর 3D কোন ধরনের সংখ্যা? বন্ধুরা হেক্সাডেসিমাল। আমি শুধু উত্তরটা বললাম বন্ধুরা। বন্ধুরা কোডের মাধ্যমে সর্বোচ্চ কতটি অক্ষর বা চিহ্ন কোডভুক্ত করা যায়? বন্ধুরা ওই অক্ষরটা মিস্টেক হয়েছে বন্ধুরা, ওটা সরেও হবে। এটা বন্ধুরা ৬৫,৫৩৬। বর্তমানে ইউনিকোডের মোট অদ্বিতীয় চিহ্ন সংখ্যা ৬৫,৫৩৬। ৮ বিটের কোডের সর্বভাবে কোড বিট যুক্ত করা হয়েছে বন্ধুরা প্যারিটি বিট। বন্ধুরা পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতিতে সংখ্যার মান বের করার জন্য প্রয়োজন হয় সংখ্যার নিজস্ব মান, সংখ্যার স্থানীয় মান, সংখ্যার মধ্যস্থিত অঙ্কের সংখ্যা। বন্ধুরা 1 2 3 3টায় ন্যান্ড গেট তৈরিতে ব্যবহৃত হয় বন্ধুরা এন্ড, নট, এক্স নট। বন্ধুরা এন্ড এবং নট ক। বন্ধুরা তোমাদের সমাধান বললাম, তারপর সমাধান দেওয়া আছে বন্ধুরা। এখন আমরা তোমাদের বাড়ির কাজে যাই। বন্ধুরা তোমাদের বাড়ির কাজ, কম্পিউটার সিস্টেমে রেজিস্টারের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করো। তোমরা সহায়ক গ্রন্থ হিসাবে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি, ভয়েজার প্রকাশনী, সিস্টেম প্রকাশনী, লেকচার প্রকাশনী, পাঞ্জেরি অক্ষরপত্র প্রকাশনী, গ্রন্থকুটির প্রকাশনী, প্রতিভা বিকাশ পাবলিকেশন সহ বাজারে আরো বই আছে বন্ধুরা। তোমাদের বাড়িতে যার কাছে যে বই আছে সেই বই নিয়ে বাড়ির কাজ, পরীক্ষার কাজ চালিয়ে নেবে বন্ধুরা। তোমাদের সবার সুস্বাস্থ্য প্রত্যাশা করি এবং সবাই ভালো থাকবে এই প্রত্যাশা করে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি বন্ধুরা। ধন্যবাদ।